Yeah. Okay, mom. So it is first chapter, preparation of financial statements of companies now. Correct, no? So ఈ చాప్టర్లో మనం we are going to study what now preparation of financial statements of company. Till CA foundation level లో we prepare the financial statements for sole proprietors and partnership firm. Correct, no? So అక్కడ కూడా మీరు ఏం చదివారు? ఫస్ట్ you studied something called accounting process, right? Correct. Tell me about accounting process. First you are going to be identifying the transaction, right? Of course this transaction must be expressed in terms of monetary terms. Okay, this for this transaction you are going to be record the journal entry and all similar transactions. For all similar transactions you are going to be post the what ledger. All similar transactions you are grouped into one place, that you call it as ledger. So from this ledger you are going to prepare the trial balance, right? And you are going to do some adjustments, right? So you consider some adjustments and you are going to prepare the final accounts. Correct, no? So for final accounts for what, no? You are going to prepare for manufacturing entity, I think, as well as non-manufacturing entities. Correct, no? Here also same, right? But it is final accounts for what, no? Companies. Correct. The chapter name is preparation of financial statements of companies. It means I am going to prepare the financial statements for the companies, not for sole proprietors, not for partnership firm. Correct. So tell me here, what do you mean by company? Correct, no? Here there is preparation of financial statement. You should know what do you mean by financial statements and what do you mean by company. Correct. So this particular chapter is going to cover this following areas now. First, meaning of company, and next one maintenance of books of accounts, and next one financial statements. Next one means section 129. This is 128 is maintenance of books of accounts, 129 is financial statement, and each chapter we are going to study something about format of balance sheet. So I can't write my own format. I need to compliance with the Companies Act. Okay, now balance sheet format as per Companies Act 2013, and as well as I am going to prepare what now? Statement of profit and loss format, that is also as per what? Companies Act. And next one, disclosures in notes to accounts. We are going to study something called disclosures, right? We'll discuss what do you mean by disclosures, right? All those things. Okay, and declaration of dividend to equity shareholders, right? These areas covered by this particular chapter. Okay, now so I am going to prepare the financial statements of companies. Ikkada two keywords nana. One is what? First nana should know what do you mean by what? Company ante ento teliyali. Next what do you mean by? Just it is not company, it is a companies. Preparation of financial statements of companies. Correct, no? See, first we'll talk about meaning of company, right? So tell me what do you mean by company, nana? So small definition, company means it is incorporated under Companies Act 2013 or any previous law, right? That any previous company law, that is Companies Act 1956. Sir, what does that mean, sir? Sir, ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్గా కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలనుకోండి, ఐ నీడ్ టు కంప్లైన్స్ విత్ ద Companies Act 2013. Correct, no? Already you studied about constitutional documents, no? Like you need to prepare something called memorandum of association, articles of association. Incorporation procedure anta kuda law lo undi. Agree for that? So incorporation you are going to study in a law paper. Correct, no? Sir, here I am not going to teach how to incorporate a company because all steps is covered in corporate law. Law lo cover avuduna. Someone you call it as a company, they must be, right, incorporated under what, no? Companies Act 2013. At present మనందరం కూడా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 కంప్లైంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చెప్పండి అన్న, లెట్స్ ఏ కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ ఉంది,
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ. వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎప్పుడుంది? వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్స్ బిఫోర్ 2013 ఉందా, ఆఫ్టర్ 2013 ఉందా? 13 అంటే దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ ఫర్ 1956 యాక్ట్. నా క్వశ్చన్, షల్ ఐ నీడ్ టు అగైన్ ఫ్రెష్గా మనం 2013 యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అవ్వాలా? అవసరం లేదు. హూ ఇన్కార్పొరేట్ యాజ్ పర్ 1956 దేర్ ఆల్సో డీమ్డ్ టు బి ఇన్కార్పొరేట్ అండర్ 2013 యాక్ట్. మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మనం రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే రైట్ డెఫినేషన్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అమ్మ. యూ మే బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ 13 యాక్ట్ ఆర్ యూ మే బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ 1956, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంపెనీ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ అమ్మ, we have different types of companies. Different types of companies have defined under various subsections of Companies Act 2013. Correct? No, these are all various types of companies. Very happy, whatever company you are, but the format remains same. Correct? No, sir, this is a public company ka format, this is private company format. No, we don't have like that. Only single format. Andike chapter name is Preparation of Financial Statement of Companies. Correct? No, sir, the same balance sheet format and the same statement of profit and loss format. Format is not going to be changed. Agree? So tell me now, you have various types of companies. This is also going to be covered in your law, right? Yes or no? Right? Tell me now, what do you mean by company limited by guarantee? Members liability is what? Limited to the extent of guarantee you given. Correct? No? So company limited by shares ante members guarantee to the extent of only unpaid shares. Let's say value per share rupees 10 అనుకున్నాను, you paid only 8, balance unpaid is what? 2. Company can call during their wind up, or at any time company has what? Right to collect what? 2 rupees per share. That is what company limited by shares. Correct? No. Next we have what? Foreign company, right? What do you mean by foreign company? Incorporated outside India, a place of business in India through agent or any other firm. Okay na, that is company, that is foreign company. Okay na. Next one, government company means 51% of paid up share capital held by either central government or partly central government or partly state government. Okay na, a combination of both also. Okay, yeah. Next one, we have one person company, only one member in that particular company. Correct? So private company, you know, right, minimum number of members is 2, maximum is 200, and it has to ends with the word called private limited. Okay now, next one on a public company, minimum 7, max unlimited. They are going to be end with what? Limited. Correct. Small company, you know, right, based on paid up share capital, based on turnover, you are going to classify that company as a small company. And unlimited company, the members liabilities are unlimited. And holding and subsidiary, we have separate chapter for this now. We are going to study now chapter name Consolidation of Financial Statement as per AS 21. There we are going to discuss in depth about holding and subsidiary. Correct? No, one company able to exercise control over the other company. A control ela form chestam. Correct? No, all those things will be discussed in a detailed manner in AS 21. Okay na? అంటే ఇది ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు మాకు దీని డెఫినేషన్స్ ఏం చెప్పట్లేదు అంటే మనకు దీనికి సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఉంది. స్టాండర్డ్ నెంబర్ ఎంత? AS 21. సార్ ఇవన్నీ అకౌంట్స్లో ఇవేం డెఫినేషన్స్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ నన్ను. ఎనీవే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్డ్ ఇన్ లా. అండర్స్టూడా? సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్, మన కంపెనీస్ ఉందా, కంపెనీస్ అంటాం వీటిని. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వీ హ్యావ్. బట్ ఏ కంపెనీ అయినా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫార్మాట్, ఇట్ రిమైన్స్ same. That format is going to prescribed under Companies Act 2013. We have schedules, sections in Companies Act, right? ఒక separate schedule ఉందన్న ఈ ఫార్మాట్స్కి. we have separate schedule. ఆ schedule number is 3. we are going to study in a detailed manner. సార్ ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పాం? what do you mean by company అని చెప్పింది. company means what? no, incorporated under Companies Act. it could be what? 2013 Act or 1956. Correct? No. So we have various types of companies మనకు ఉన్నాయి. నువ్వు ఏ కంపెనీ అయినా ఫార్మాట్ రిమైన్ సేమ్. ఓకేనా సార్? షల్ ఐ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్? ఎస్, యూ హావ్ టు రిమెంబర్, బట్ నాట్ హియర్ ఇన్ అ లా సబ్జెక్ట్. మనకు సపరేట్ పేపర్ ఉంది. ఓకేనా? తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దట్ మీనింగ్ ఆఫ్ కంపెనీ? నెక్స్ట్ అన్న
మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సెక్షన్ 128 of Companies Act 2013 Nana. That is maintenance of books of accounts. We'll see what do you mean by maintenance of books of accounts as per section 128. Sir, first area is what Nana? Company is clear, no? Yes or no? Next, maintenance of books of accounts section 128 of Companies Act 2013. First, section 128 of Companies Act 2013, every company should prepare and maintain its books of accounts at register office. Correct, no? So first one, Nana, every company means what? See, this will be what? You may be what? Company limited by guarantee, company limited by shares, or you are unlimited company, or you are one person company, or you are private company, or you are public company, or you are holding or subsidiary, whatever form. You supposed to what, Nana? Every company should be what? Prepare, not only prepare, they should what? Maintain its books of accounts. We'll discuss what you mean by books of accounts. All bills, vouchers, balance sheet, profit and loss. We'll discuss what you mean by books of accounts. Okay, now they need to prepare and maintain at what? At register office. You tell me, no, what is register office? You give an address for communication, right? Let's say you want to incorporate the company. Correct, no? You need to fill the address, right? This address for communication, you call it as a register. And money, right? We need to register as per Companies Act 2013. On register in tarvata, they give something called what? No? SIN number, corporate identification number. That will be conclusive evidence that you are a company. మరి ఇప్పుడు నేను ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రొసీజర్ని కంప్లైంట్ చేయాలి కదా, మనకు ఎంసీఏ పోర్టల్ కూడా ఉంటుంది, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్, ప్రొసీజర్ అంతా ఉంటుంది. బట్ రైట్ నో వీ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బికాస్ నథింగ్ రెలవెంట్ టు అకౌంట్స్ రైట్ నో. అన్ని లాలో వస్తుంది ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రిస్క్రైబ్ ఫామ్స్ మనం ఫిల్ చేయాలి కదా. ఆ ఫామ్లో ఖచ్చితంగా మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ మై అడ్రస్ ఈస్ వాట్? సంగారెడ్డి అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేశాను. కరెక్ట్, నో మీన్స్ మై ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈస్ సంగారెడ్డి అని అర్థం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? లేటర్ ఐ స్టార్టెడ్ వాట్? బ్రాంచ్ ఇన్ వాట్? రంగారెడ్డిలో స్టార్ట్ చేశాను. మై బ్రాంచ్ ఇన్ వాట్? లెట్స్ సే చెన్నైలో స్టార్ట్ చేశాను. మై బ్రాంచ్ ఇన్ వాట్? లెట్స్ సే కోల్కతాలో కూడా స్టార్ట్ చేశాను. కరెక్ట్, నో ఇవన్నీ కూడా బ్రాంచెస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ బ్రాంచ్లో బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బ్రాంచ్ బుక్స్ కూడా ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి? సపోజ్ టు మెయింటైన్ ఎట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ రావాలి ఇన్స్పెక్షన్కి, వెరిఫికేషన్కి. ఎక్కడికి వస్తారు వాళ్ళు? దే డోంట్ గో టు యువర్ బ్రాంచెస్. ఎక్కడికి వెళ్తారు? అట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. అన్న ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ ఎక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉంది. ఈ ఎక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ బుక్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, డిస్ట్రాయ్ చేయొద్దు. ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత యూ సపోజ్ టు బీ మెయింటైన్. ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి? అట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 128. సార్ నేను ప్రైవేట్ కంపెనీ, నాకు మ్యాండేటరీగా బుక్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి? ఐఎమ్ ద ప్రైవేట్ కంపెనీ, మ్యాండేటరీగా నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలా? ఎస్. ఐఎమ్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ సార్, ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఐఎమ్, స్టిల్ ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ మెయింటైన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అమ్మ. ఎక్సెప్షన్ లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ ది స్పెసిఫికలీ ప్రిస్క్రైబ్ దట్ ఎవ్రీ కంపెనీ, ఇట్ మీన్స్ నో ఎక్సెప్షన్. You are maybe private company, public company, one person company, small company, the mandatory they need to prepare the books of accounts and maintain such books of accounts. Ekkada maintain cheyali? Register office. Okay na? Next, ee books of accounts should give what na? True and fair. Sir, what do you mean by true and fair? Ana ee books of accounts ela undali ante true and fair view of company affairs. What do you mean by true and fair amma? True and fair means what? You know, right? Accounts basically it's not true and correct, it's a true and fair. Correct? True and fair ki, true and correct ki difference entama? Yeah, cheppanana. Books of accounts should give what? True and fair affairs of the company. And ipudu let's say asset example here. I am showing in a books of accounts 10 lakhs చూపిస్తున్నా asset value of asset. But market value is only 5 lakhs. అంటే నేను అమ్మితే ఈ asset నుంచి 10 lakhs రాదు. నాకు ఎంత వస్తుంది? వచ్చే బెనిఫిట్ 5 lakhs అన్నప్పుడు బుక్లో 10 lakhs రాయదు కదా. ఐ థింక్ ఫౌండేషన్లో యూ స్టడీడ్ అసెట్ డెఫినేషన్, రైట్? అసెట్ ఈజ్ అన్ రిసోర్స్ కంట్రోల్డ్ బై ద ఎంటర్ప్రైజ్. ఇట్ విల్ జనరేట్ వాట్? ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. జనరల్గా అసెట్ నుంచి ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఎలా వస్తుంది నాన్న? ఎయిదర్ యూజ్ చేయడం వల్ల వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, ఈ బిల్డింగ్ ఓనర్కి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఎలా వస్తుంది అసెట్ నుంచి? ఎయిదర్ త్రూ యూజ్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ బిజినెస్ ఆర్ యూ కెన్ రెంటల్ టు సమ్వన్. అది కాకపోతే ఏంటమ్మా?
సేల్ చేసినా కూడా ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. సరే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అనేది నెక్స్ట్ మనకు సబ్సిక్వెంట్ స్టాండర్డ్లో ఉంది, ఏజ్ 28లో అక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. టైం బీయింగ్ నా బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దట్ అసెట్ ఎంత 5 lakhs, కానీ బుక్లో ఎంత చూపిస్తున్నావు 10 lakhs, అంటే బుక్ వాల్యూ ఏమైంది ఓవర్ స్టేట్ అయింది. అప్పుడు నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అండ్ ఫేర్. అంటే ట్రూ అండ్ ఫేర్ వన్ లైన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే అసెట్ నెయిదర్ ఓవర్ చేయొద్దు నార్ అండర్ కూడా చేయొద్దు. అసెట్ నెయిదర్ ఓవర్ వాల్యూ నార్ అండర్ వాల్యూ, పర్ఫెక్ట్గా వాల్యూ చేయాలి. రైట్ సార్, నాకు సేల్సే లేదు సార్, యాక్చువల్గా నా సేల్స్ 10 lakhs, ఒక 0 యాడ్ చేశాను, జస్ట్ యాడ్ చేయొచ్చాలా? ఏమైంది సార్, ఒక 0 యాడ్ చేస్తాం అంతే కదా, ఇట్ బికమ్ 100 lakhs. అలా యాడ్ చేయొద్దు, అలా యాడ్ చేస్తే ఇట్స్ వాట్ ఫేక్. మనం రెవెన్యూని మ్యానిపులేట్ చేయొద్దు, ఎక్స్పెన్స్ కూడా మ్యానిపులేట్ చేయొద్దు, జరిగినట్టుగా రికార్డ్ చేయడమే ట్రూ అండ్ ఫేర్. అలాంటప్పుడు అకౌంట్స్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ అనొచ్చు కదా. రీజన్ ఈస్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్ నానా మెనీ ఎస్టిమేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్డింగ్ డెప్రిషియేట్ చేయాలనుకోండి, యూనో రైట్, ఎస్ఎల్ఎంలో డెప్రియేషన్ ఈజ్ వాట్ నానా, ఎస్ఎల్ఎంలో డెప్రియేషన్ ఈక్వల్ టు వాట్, కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ డివైడెడ్ బై యూస్ఫుల్ లైఫ్, రైట్? ఎస్ఆర్ నో నానా, ఈ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలుసా? ఈ బిల్డింగ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇంతే అని తెలుసా? తెలియదు, ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. సార్ ఈ బిల్డింగ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ అయిన తర్వాత స్క్రాప్ ఎంత వస్తుందో మనకు తెలుసా? ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. మీరు ఫౌండేషన్ లెవెల్లో యూ స్టడీడ్ సో మెనీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, కరెక్ట్ నో రైట్? ఆ ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ బ్యూటిఫుల్గా దే స్పెసిఫైడ్ 5% అంటాడు. ఎలా తెలుసా 5%? ఎగ్జాక్ట్గా 5% డెటార్ బ్యాడ్ అవుతాడని. లెట్స్ సే 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ అమ్మాం నాన్న క్రెడిట్ బేస్ మీద, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 5%, అంటే 5,000 బ్యాడ్ డెట్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసాం. ఎగ్జాక్ట్గా 5,000 అవుతాడన్న గ్యారంటీ ఉందా? మేబీ వాట్ అసలు 0 బ్యాడ్ డెట్ కూడా అవ్వచ్చు, ఆర్ 5,000 కంటే ఎక్కువ కూడా బ్యాడ్ డెట్ అవ్వచ్చు. అందుకే అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్ ఎస్టిమేషన్స్. అందుకే అకౌంట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏం కాదు, ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ కాదు, అది ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ కాదు, అదేంటి ట్రూ అండ్ ఫెయిర్. నీ బుక్స్ ఎలా ఉండాలా, ట్రూ అండ్ కరెక్టా, ట్రూ అండ్ ఫెయిరా? వన్ లైన్ ఆన్సర్ ఫర్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఏంటమ్మా, అసెట్స్ నెయిదర్ ఓవర్ చేయొద్దు, ఎవ్రీ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ని రికార్డ్ చేయాలి, కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేయాలి. అండర్స్టూడా? షుడ్ నాట్ బి మ్యానిపులేట్. ఓకే, దట్స్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్. అండ్ బుక్స్ ఏ బేస్ మీద మెయింటైన్ చేయాలి? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఆన్ అక్రూవల్ బేసిస్ అండ్ ఫాలో ది డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. కరెక్ట్ నో, మనం బుక్స్ అన్నీ కూడా అక్రూవల్ బేస్ మీద ఫాలో అవ్వాలి. ఐ థింక్ ఫౌండేషన్ లెవెల్ యూ స్టడీడ్ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్. నార్మల్గా ఏం అజూమ్ అనుకుంటాం సార్? ఒకటి గోయింగ్ కన్సర్న్, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఫర్ ఏ ఫోర్సియబుల్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అక్రూవల్ బేసిస్. టెల్ మీ నాన్న, వాట్ ఈజ్ అక్రూవల్ బేసిస్? Income should be recorded when you earned, even though you are not received. Expense should be recognized what? When you incurred, even though you are not paid. Even Companies Act mandatory cash based accounting encourage చేయట్లేదు. ఏ సెక్షన్? సెక్షన్ 128 of Companies Act 2013. They very clear, books of accounts are maintained under accrual basis. Sir, what is accrual basis, sir? Income should be recorded when you earned. అదే ఇప్పుడు మీరు అందుకే కదా మీకు తెలిసి తెలియకుండానే ఫౌండేషన్లో చాలా అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అయ్యారు. సేల్స్ 2 types కదా, క్యాష్ సేల్ అండ్ క్యాష్ సేల్కి ఎంట్రీ యూస్ టు రికార్డ్ వాట్, క్యాష్ టు సేల్సే కదా. స్టిల్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఆల్సో, రైట్? ఎంట్రీ వాట్, డెటార్ అకౌంట్ డెటార్ టు, బికాస్ ఆఫ్ ఏ కాన్సెప్ట్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఇన్కమ్ రిసీవ్ అయిందా మనకి? లేదు, బట్ స్టిల్ యూ రికగ్నైజ్, రైట్? రీజన్ ఈజ్ వాట్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. What accrual is teaching us, amma? Income should be recognized when you earned, even though you are not received. Sir, enduku accrual base follow avvali? Why not cash base nana? Because accrual base ఏ కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది క్యాష్ బేస్ కంటే. ఎలా ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా? కరెక్ట్ నో, కెన్ యూ టెల్ మీ నో మనకి ఎలా అక్రూవల్ బేసిస్ గివ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా మంచి రిజల్ట్ చూపిస్తుంది నాన్న? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, జస్ట్ ఐడియా కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ పర్చేస్ ద గూడ్స్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్ మీద కొన్నారు. ఎంట్రీ ఏంటన్నా? పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్, పర్చేస్ టు క్యాష్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పర్చేస్ క్యాష్ బేస్ అకౌంటింగే ఫాలో అవుతున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ కొన్నాను, ఓకేనా? నేను 10 lakhs వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ని అజూమింగ్ ఇయర్ 12 lakhs అమ్మేశాను, రైట్? ఇందులో 2 lakhs ఏమో క్యాష్ సేల్కి అమ్మాను అండ్ 10 lakhs ఏమో క్రెడిట్ సేల్కి అమ్మాను. అంటే టోటల్ సేల్ వాల్యూ ఎంత? 12 lakhs. అందులో 2 lakhs వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ని ఐ సోల్డ్ ఫర్ వాట్,
క్యాష్ బేసిస్. ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ టు సేల్స్. క్రెడిట్ బేస్ మీద అమ్మాను అనుకోండి, ఒకవేళ నేను అక్రూవల్ బేస్ ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే క్యాష్ బేస్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవుతే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ నాట్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్, రైట్? ఓన్లీ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయాలి? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయాలి. అగ్రీ ఫర్ దట్? వెన్ ఐ ఫాలోయింగ్ ద క్యాష్ బేస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ రిసీవ్డ్ ఆర్ పెయిడే రికార్డ్ చేయాలి, అంతే కదా నాన్న? సో ఇప్పుడు నేను సేల్స్ 10 lakhs రికగ్నైజ్ చేయను బుక్స్లో, ఎంత రికగ్నైజ్ చేస్తా? 2 lakhs. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ 2 lakhs నాన్న? క్యాష్ టు సేల్స్. అంటే నా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో సేల్స్ ఎంత రికార్డ్ చేయాలి? 2 lakhs. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ లాస్ 8 lakhs, రైట్? నాకు నిజంగా లాస్ వచ్చిందా సార్? క్లోజింగ్ స్టాక్ 8 lakhs అంటే అరే స్టాక్ లేదు బికాస్ సోల్డ్. మరి సోల్డ్ అయినప్పుడు బుక్లో లేదు సార్ బికాస్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఏ సిస్టమ్? మన క్లోజింగ్ స్టాక్ అనాలంటే దట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ మై గోడం, రైట్? ఆ గోడంలో, నా గోడంలో స్టాక్ ఉందా? లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అమ్మేసాం. బట్ క్యాష్ బేస్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఐ షుడ్ నాట్ రికార్డ్ వాట్? ఏం రాయద్దు? క్రెడిట్ రాయొద్దు, ఓన్లీ రికార్డ్ వాట్? క్యాషే రాయాలి. అంటే నేను నా సేల్స్ ఎంత రికార్డ్ చేస్తా? 2 lakhs రికార్డ్ చేస్తా. రిమైనింగ్ 10 lakh సేల్స్ ఐ డోంట్ రికగ్నైజ్ ఇన్ టు మై బుక్స్. అండర్స్టూడ్? అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ లాస్ హౌ మచ్? రియల్ లాసా ఇది? మోర్ ఓవర్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ వయలేట్ అవ్వట్లే. ఎక్స్పెన్స్ రికార్డ్ చేస్తున్నావు, ఇన్కమ్ మొత్తం రికార్డ్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ నా పర్చేజ్ 0 అజూమ్, నేనేం పర్చేజ్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ డేటార్ కలెక్షన్స్ ఇచ్చాడు, నాకు క్యాష్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 10 lakhs ఇచ్చాడు. ఓకేనా? అప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్ అని అప్పుడు రాస్తా కదా. అప్పుడు ఏమవుతున్నా? బై సేల్స్ అని రాస్తా. అప్పుడు ఎంత రాస్తా? 10 lakhs. అంటే ఈ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత చూపిస్తా? లాస్ట్ ఇయర్ నెట్ లాస్ ఎంత? 8 lakhs. ఈ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 10 lakhs. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఎంత? ఓవరాల్ కరెక్ట్, కానీ ఈచ్ ఇయర్ రిపోర్టింగ్ ఈజ్ రాంగ్. అందుకే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏం రాశాను? నేను క్యాష్ బేస్ ఫాలో అవుతే ఐ షుడ్ రికార్డ్ ఓన్లీ వాట్? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్సే రాయాలి, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయొద్దు. దానివల్ల మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ వయలేట్ అవుతుంది. నువ్వు చూపించే రిజల్ట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ రిజల్ట్. అగ్రీ ఫర్ దట్? ఒరే ఎంత ఉండాలో నా రిజల్ట్? ఈ ఇయర్ నేను 8 lakhs రిపోర్ట్ చేస్తున్నా, బట్ రియల్గా నాకు 8 lakhs లాస్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను 10 lakhs ప్రాఫిట్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నా, ఆ 10 lakhs ప్రాఫిట్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు చూపించే రిజల్టే రాంగ్ ఎప్పుడు, ఇఫ్ ఐ ఫాలో ది విత్ సిస్టమ్. అందుకే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, యూ షుడ్ బి ఫాలో ది అక్రూవల్ బేసిస్. అదే నేను క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యాను అనుకోండి, నన్ను అప్పుడు పర్చేజ్ ఎంత? 10 lakhs, రైట్? సేల్స్ 2 రికార్డ్ చేస్తా. అప్పుడు క్యాష్ సేల్ ఎంత రికార్డ్ అవుతుంది? క్రెడిట్ సేల్ ఎంత రికార్డ్ అవుతుంది? సారీ క్రెడిట్ సేల్ ఎంత రికార్డ్ అవుతుంది? 10 lakhs. టోటల్ ఐ ఎండ్ అప్ విత్ ప్రాఫిట్ ఈస్. అందుకే అకౌంట్స్ ఈస్ షుడ్ గో విత్ వాట్? విత్ సిస్టమ్ అక్రూవల్ బేసిస్, నాట్ క్యాష్ బేస్. కరెక్ట్? నో. అందుకే ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ రికార్డ్ చేస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు వస్తుంది అయినా రికార్డ్ చేస్తాం. రెంట్ రిసీవబుల్ రాస్తాం, రెంట్ కట్టలేదు, రెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది. నాన్న మీకు ఈ అవుట్ స్టాండింగ్స్, ఈ ప్రీపెయిడ్స్, ఈ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఈ రిసీవబుల్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయో తెలుసా? బికాస్ ఆఫ్ ప్రీపెయిడ్ పక్కకు పెట్టేయండి, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అవ్వచ్చు, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవ్వచ్చు. కరెక్ట్? నో. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? రిసీవబుల్స్, ఇన్కమ్ రిసీవబుల్స్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ ఎందుకు అకౌంట్ అవుతున్నాయి అంటే కేవలం బికాస్ ఆఫ్ వాట్? అక్రూవల్ బేసిస్. కానీ రెంట్ కట్టాలి, మనం కట్టలేకపోయాం రెంట్, స్టిల్ ఎంట్రీ రాస్తాం కదా. రీజన్ ఏ సిస్టమ్? అక్రూవల్ బేసిసే. శాలరీ పే చేయాలి, పే చేయలేదు, బట్ స్టిల్ వి రికార్డ్ వాట్? జర్నల్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్? అక్రూవల్ బేసిస్. వాట్ అక్రూవల్ ఈస్ టీచింగ్ అస్? ఇన్కమ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ వెన్ యూ ఎర్న్డ్, ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ వెన్ యూ ఇంకర్డ్. రిసీవ్డ్ పెయిడ్తో మనకు సంబంధం లేదమ్మా. అందుకే థర్డ్ పాయింట్, ఏ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వాలి? అక్రూవల్ బేసిస్. కంపెనీస్ మ్యాండేటరీ, దెర్ ఈస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ బేస్ అకౌంటింగ్. మ్యాండేటరీగా షుడ్ బి ఫాలో ది అక్రూవల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? ఓకేనా? అండ్ దట్ టు అండ్ ఫాలో ది ఏ సిస్టమ్? సింగిల్ ఎంట్రీయా డబుల్ ఎంట్రీయా? డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. అంటే ఎవ్రీ డెబిట్ హ్యావింగ్ కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్. సింగిల్ ఎంట్రీలో బుక్స్ మెయింటైన్ చేయొద్దు. సింగిల్ ఎంట్రీ అసలు దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ యాక్చువల్లీ. డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. మన పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంట్రీ అని రాస్తాం, అసెట్ టు బ్యాంక్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంట్రీ షుడ్ బి రికార్డ్ అండర్ ఏ సిస్టమ్లోనా? ఫాలో ది డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అంటే ఎవ్రీ డెబిట్ హ్యావింగ్ కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్. రేర్ ఫస్ట్ వన్ క్లియరా? అన్న అన్ని కంపెనీస్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలా? ఎక్సెప్షన్ ఉందా? నో. ఎవ్రీ కంపెనీ షుడ్ ప్రిపేర్ అండ్ మెయింటైన్ ఇట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి? బుక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలన్నా? ఏ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వాలి? అక్రూవల్ బేసిస్ అండ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్.
అండ్ బుక్స్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఉంటాయా, ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ ఉంటాయి అలా? ఫెయిర్, ఎప్పుడు ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ ఉండదు. ఓకేనా? సో రైట్. నెక్స్ట్ నా రిటెన్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద బుక్స్, రైట్? ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మినిమం యూ సపోజ్ టు మెయింటైన్ ఫర్ 8 ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. 8 years. కరెక్ట్ ను సార్? లెట్స్ ఏనా ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ఎండ్ అయ్యే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటన్నా? ఇప్పుడు మన కరెంట్ ఎండ్ అయ్యే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇస్ వాట్? యా ఎస్ నాన్న, 25-26 ఎండ్ అవుతుంది 31st మార్చ్కి కదా. ఇక్కడ నుంచి ఈ 31st మార్చ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ అవుతాయి కదా, రైట్? ఇయర్ ఎండ్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి 8 years మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ఈ ఇయర్ ప్రిపేర్ చేసిన బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, 25-26 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ బుక్స్ని అప్కమింగ్ 8 years మెయింటైన్ చేయాలి. సార్ ఇఫ్ టేక్ ఇన్ టు ద బిగ్ ఇండస్ట్రీస్, దే హ్యావ్ lakhs ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ డే ఉంటాయి. కరెక్ట్ నో? రైట్? క్రోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇయర్లో మొత్తంలో చూసుకుంటే. మరి అన్ని రికార్డ్స్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి? 8 years మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ఈ ఇయర్ ప్రిపేర్ చేసిన బుక్స్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి అవ్వదు. యూ అండర్స్టూడ్? ఇంకా మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీకు 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 10th క్లాస్ బుక్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయొద్దు, పాత ఇనుప సామాన్కి అమ్మొద్దు. యూ సపోజ్ టు మెయింటైన్ వాట్? 10th అయిన తర్వాత ఇంకొక 8 years ఆ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే అప్పటికి మీ CA కోర్స్ కూడా అయిపోతుంది. కరెక్ట్ నో? మరి సార్ ఎందుకు అంత లాంగ్ మెయింటైన్ చేయమంటున్నాడు? కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 సెక్షన్ 128. ద రీజన్ సార్, నువ్వు ఫాల్సిఫై చేసావు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని, మ్యానిపులేట్ చేసావు, విండో డ్రెస్సింగ్ చేసావు, అంటే ఉంది లేనట్టుగా చూపించినావు, తర్వాత ఫ్రాడ్ బయటకు వచ్చింది. మరి మేము వెరిఫై చేయాలంటే నిజంగా ఏం కావాలి? గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. మేము అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. వెరిఫై చేయాలంటే ఏం కావాలి? బుక్స్ కావాలి కదా. అదే ఈ ఈ పర్టికులర్ 8 years అనే కాన్సెప్ట్ లేదనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం? డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాం, పీస్ ఆఫ్ పేపర్ కూడా కనపడనీయం. కరెక్ట్ నో? డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తారు, ఎవిడెన్స్లన్నీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. అందుకే ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి అప్కమింగ్ వాట్ 8 ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్ ఆ బుక్స్ని ఏం చేయాలి? మెయింటైన్ చేయాలి. సార్ మరి మెయింటైన్ చేయాలంటే పెద్ద గోడం కావాలి కదా, గోడం రెంట్ ఎక్స్ట్రా కదా. అందుకే ఒక రిలాక్సేషన్ ఇచ్చాడు నాన్న. ఏంటి? బుక్స్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ ఆల్సో, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? హార్డ్ డిస్క్ ఫామ్. సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, బట్ సర్వర్స్ మస్ట్ బీ యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ఇండియా. కరెక్ట్ నో? సర్వర్స్ ఇండియాలోనే ఉండాలి. అంటే రిమైన్ యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ఇండియా అంటే సర్వర్స్ మస్ట్ బీ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. క్లౌడ్లో అయినా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఫిజికల్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలక్ట్రానిక్గా కూడా బుక్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండర్స్టూడా? సో 8 years ఎందుకు సార్ సచ్ లాంగర్ పీరియడ్ అంటే, ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరిగింది, ఏదైనా మీరే కంప్లైంట్ చేశారు కంపెనీ మీద, మాకు డౌట్ ఉంది రిగార్డింగ్ దిస్ సేల్స్ అని. సార్ అలా ఎవరైనా చేశారా ఫాస్ట్లో? ఎస్, సత్యం కంప్యూటర్స్, మీకు ఐడియా ఉంది కదా. కరెక్ట్ నో? సత్యం రామలింగరాజు. హిస్టరీలో ఎవరు కూడా డివిడెండ్ బారో చేసి కట్టలేదు. అంటే బేసిక్గా మనం చదువుతాం, దిస్ ఈజ్ వాట్ థర్డ్ కాంపోనెంట్ నాన్న, అంటే లాస్ట్ కాంపోనెంట్, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్లో చదువుతాం. డివిడెండ్ ఎలా కడతాం? ఎర్న్ అయిన ప్రాఫిట్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. డివిడెండ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిటేనా? అంటే ప్రాఫిట్కి వెళ్ళే కదా డివిడెండ్ కట్టేది. అంటే డివిడెండ్ కోసం బారో చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మనం సంపాదించిన ప్రాఫిట్కి వెళ్ళి యు ఆర్ గోయింగ్ టు పే డివిడెండ్ టు వాట్? షేర్ హోల్డర్కి, ఓనర్కి కట్టేస్తుంది కదా. బట్ సత్యం రామలింగరాజును ఆయన బారో చేసి మరీ డివిడెండ్ కట్టాడు. ఎందుకంటే సేల్స్ మ్యానిపులేట్ చేశాడు, నిజం సేల్స్ కాదు. అంటే సేల్స్ మీన్స్ అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్. కరెక్ట్ నో? ఆ సర్వీసెస్ లేవు నిజంగానే, బట్ స్టిల్ ఏం చేశాడు? ఉన్నట్టుగా చూపించినాడు, మ్యానిపులేట్ చేశారు. ఎక్స్పెన్స్ని కూడా ఏం చేశారు? మ్యానిపులేట్ చేసి చూపించినారు, టు షో ప్రాఫిట్ ఈస్ మోర్, సో దట్ వీ కెన్ అట్రాక్ట్ ది ఇన్వెస్టర్స్. యూ అండర్స్టూడా? సో అందుకే ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ తెలిసింది ఇట్లా అనేసి, కరెక్ట్ నో, ఇలా ఫ్రాడ్ జరిగిందని తెలిసింది. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? రైట్, ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి కదా. దే సపోజ్ టు వెరిఫై వాట్? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నీ వెరిఫై చేయాలి కదా. మరి చేయాలంటే ఖచ్చితంగా బుక్స్ ఉండాలా, బుక్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయాలా? ఉండాలి కదా. మరి ఈ ప్రొవిజన్ లేదనుకోండి, మన వాళ్ళందరూ వెరీ స్మార్ట్. ఇయర్ అయిపోయిందా, నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం చేస్తారు? బుక్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. ఫ్రాడ్ జరిగినా కూడా మనం ఏం చేయలేము, అప్పుడు కనిపెట్టడానికి అవ్వదు. అందుకే కంపెనీస్ యాక్ట్ సేఫర్ జోన్లో ఎంతకాలం మెయింటైన్ చేయమంటున్నారు? బుక్స్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ మినిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 8 ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్. సార్ వాట్ ఇఫ్ నా కంపెనీ 6 yearsకే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది, 6 years మెయింటైన్ చేయి. సార్ 4 years ఉంటుంది, 4 years మెయింటైన్ చేయి. సార్ 8 years కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, మినిమం 8 years మెయింటైన్ చేయి చాలు. అండర్స్టూడా?
ఓకేనా. సో రిటెన్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అమ్మ, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మస్ట్ బి కెప్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 8 ఫినాన్షియల్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫర్ ద ఇయర్స్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఎప్పుడు ఇఫ్ లెస్ దెన్ 8 years ఉంటే సచ్ లెస్సర్ పీరియడ్ ఈ సపోజ్ టు బీ మెయింటైన్. ఓకేనా. ఫార్మ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలన్నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎయిదర్ ఫిజికల్ ఫామ్ అయినా మెయింటైన్ చేయి ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ అయినా మెయింటైన్ చేయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ రైట్ నో ఫిజికల్ అకౌంటింగే లేదు. కరెక్ట్ నో, పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ సో మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్, అంతా కూడా కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు. నో వన్ ఈజ్ రైటింగ్ బుక్స్ ఇన్ అ ఫిజికల్ ఫామ్. మోర్ ఓవర్ అంత యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బుక్స్ని ప్రింట్ తీసేవారు కూడా మెయింటైన్ చేయరు ఇప్పుడు. చాలా ప్రింటింగ్ కాస్ట్ యూస్, అండర్స్టూడా. సో కాబట్టి ఎన్ని లెడ్జర్స్ ఉంటాయి ఇమాజిన్. మనమైతే ఇక్కడ మీరు ఫౌండేషన్ రంగంలో యూస్ టు ప్రిపేర్ సమ్ 10 to 15 లెడ్జర్స్ చేశారా మ్యాక్స్. అదే కంపెనీ ప్రాక్టికల్గా సో మెనీ సప్లయర్స్, సో మెనీ డెటార్స్, సో మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ అన్ని లెడ్జర్స్ని మనం మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే అసలు కుదరని పని. ద బుక్స్ ఆర్ నౌ రైట్ నౌ ఈజ్ ఎవ్రీబడి మెయింటైన్ వాట్. మీరున్నారా జోహో బుక్స్ అని యాడ్స్ చూసారు కదా, జోహో బుక్స్ రైట్ నౌ పాపులర్. ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటి మనకి అకౌంట్స్ వస్తే ఏ సాఫ్ట్వేర్ అని అర్థమవుతుంది, మనకి అకౌంట్సే అర్థం అవ్వకపోతే ఏ సాఫ్ట్వేర్ అర్థం అవ్వదు. యు అండర్స్టూడ్. సో కాబట్టి అది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా, రైట్. ఓకేనా. సరే, రైట్ నో బుక్స్ అన్ని ఎలా రాస్తున్నాం మనం, ఫిజికల్గా రాస్తున్నామా ఎలక్ట్రానిక్గా రాస్తున్నామా? ఎలక్ట్రానిక్కే రాస్తున్నాం. కాబట్టి యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దట్? ఓకేనా. సార్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రింట్అవుట్, ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఫిజికల్ బుక్స్, యూ కెన్ మెయింటైన్. బట్ ఫిజికల్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఏంటన్నా, స్టోరేజ్ కాస్ట్కి మనం రెంట్ కట్టాలిగా, స్టోరేజ్ ప్లేస్. ఎస్ఆర్ నో, అన్నిటికీ మనం ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాం ఫిజికల్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే. ఎలక్ట్రానిక్గా కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. రైట్ నో అన్ని కంపెనీస్ కూడా దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద బుక్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ ఓన్లీ. నో బడీ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ఫిజికల్ ఫామ్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? దట్ ఈస్ సెక్షన్ 128 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. మన క్విక్ రీక్యాప్ చెప్పండి. 128 మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. కెన్ యూ టెల్ మీ నో, ఈజ్ దర్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్? ఎవ్రీ కంపెనీ, నువ్వు కంపెనీ అయితే చాలు, యూ సపోజ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ మెయింటైన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వేర్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. ఈ బుక్స్ ఎలా ఉండాలా? ట్రూ అండ్ ఫెయిర్. అండ్ ఎలా అమ్మా? అక్రూవల్ బేసిస్ అండ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. వై అక్రూవల్ బేసిస్? అక్రూవల్ బేసే గివ్ కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. అండ్ అక్రూవల్ బేసిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వైలేట్ వాట్? మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. క్యాష్ బేస్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా వైలేట్ అవుతుంది. కరెక్ట్ నో, రైట్. అందుకే అకౌంట్స్, కంపెనీ అకౌంట్స్ మొత్తం కూడా వీ యూస్ టు మెయింటైన్ అండర్ అక్రూవల్ బేసిస్. కరెక్ట్ నో, మ్యాండేటరీ కంపెనీస్కి మ్యాండేటరీ అక్రూవల్ బేసిస్ బికాస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ సెక్షన్ నెంబర్ ఎంత? 128 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. అక్రూవల్ అండ్ ఏ సిస్టమ్ అన్న, సింగిల్ ఎంట్రీయా డబుల్ ఎంట్రీ? డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. రిటెన్షన్ మినిమమ్ 8 years. ఇఫ్ కంపెనీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ లెస్ దెన్ 8 years, సచ్ లెస్సర్ పీరియడ్ యూ సపోజ్ టు మెయింటైన్. ఫార్మ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? మేబీ వాట్? ఫిజికల్ ఫామ్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ అయితే రిమైన్ యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ఇండియా, సర్వర్స్ మస్ట్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. అది నువ్వు సర్వర్స్ తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుందని ఎక్కడైనా వేరే అదర్ కంట్రీలో మెయింటైన్ చేయొచ్చు కదా, అప్పుడు అది ఆ సైట్స్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఇన్ వాట్? ఇండియా. ద రిమైన్ యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ఇండియా మీన్స్ సర్వర్స్ మస్ట్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా సో దట్ వీఆర్ కేపబుల్ టు ఓపెన్. ఓకే సార్, రైట్. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? మనం డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. 128 సార్ ఎందుకు రైట్? దిస్ ఈజ్ ప్రాబ్లమేటిక్ కాదు, మేబీ ఎంసీక్యూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ప్రాక్టికల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ టు రిమెంబర్ 128. ఓకేనా? సో యా, నెక్స్ట్ అన్న ఫస్ట్ టైం చెప్పాను మీకు, విల్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ కంపెనీ. సమ్వన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కంపెనీ షుడ్ బి ఇన్కార్పొరేట్ అండర్ ఇట్ కుడ్ 56, రైట్. నెక్స్ట్ అన్న వీ హ్యావ్ సింగిల్ కంపెనీ, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయా? అందుకే చాప్టర్ పేరు ఏంటి? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. వి కంప్లీటెడ్ వాట్ అన్న? సెక్షన్ 8. నెక్స్ట్ అన్న అప్డేట్ చేద్దాం, డోంట్ వరీ. ఒకసారి మనం సమ్మరీగా అప్డేట్ చేపిస్తాను, వినండి. నెక్స్ట్ ఇది ఒక్కటే ఇంకా లాస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్, ఇంకంతా మనం ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళిపోతాం, రైట్. థియరీ అంటే ఏముండదు, అంత రిలేటెడ్ టు కంపెనీ అకౌంట్సే. డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఏ థియరీ అనేవి ఉండదు నాన్న అక్కడ. ఓకేనా? వాడు కూడా బుక్స్ గురించే చెప్తున్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, సెక్షన్ 129 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. మన ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్
బ్యాలెన్స్ షీట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, notes to account, statement of changes in equity if applicable. So yeah, if applicable, anyway, right, binanna components of financial statements anna, we need to prepare what? Balance sheet. Already you know, right, balance sheet format from, if you are MEC inter first year nunchi you are doing balance sheet ante kada, right? Next time MEC aithe MPC or all aithe, then CA foundation will prepare the balance sheet. But the balance sheet is not like this T-shaped balance sheet. The balance sheet is format is going to prescribed under Companies Act 2013, that is schedule number 3. Schedule number 3 lo 2 parts ఉన్నాయి అన్న, part 1, part 2, మొత్తం 3 divisions ఉన్నాయి. We'll discuss. First అయితే will discuss very soon. First అయితే ఏంటన్నా, financial statement includes what? You are going to prepare the balance sheet, you are going to prepare the statement of profit and loss, you are going to prepare the cash flow statement, notes to accounts and statement of changes in equity. అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ సిఏ ఇంటర్ సిలబస్లో లేదు. కరెక్ట్ నో, ఇది ఇండేస్ ఉన్నప్పుడే ప్రిపేర్ చేస్తాం. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ ప్రిపేర్ చేస్తాం, మనం ఇండేస్లో ప్రిపేర్ చేస్తాం. మనకు రెండు ఉన్నాయి కరెంట్ మార్కెట్లో, ఒకటి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇంకొకటి ఇండేస్ ఉన్నాను. కరెక్ట్, దీని డిస్కషన్ మరి కొంచెం చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్, presentation of my finance statement includes balance sheet, P&L, cash flow statement, notes to accounts, equity. Manam CA inter lo we are not going to study what? Changes in equity. We are going to study the balance sheet, P&L, cash flow statement, notes to accounts. Agree for that? Okay na. So ee cash flow statement ee chapter lo discuss cheyam, preparation of financial statements of company lo discuss cheyam. Manaku separate chapter undi, akka discuss chedam. Cash flow statement. Okay na. So before that, see first point, preparation of financial statement anna. See company ki 2 key pillars. ఒకటి మేనేజ్మెంట్, ఇంకొకటి ఓనర్స్. మేనేజ్మెంట్ ఈస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఓనర్స్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్. కరెక్ట్ నో, కంపెనీకి ఇద్దరు ఉంటారు, ఒకటి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఇంకొకటి షేర్ హోల్డర్స్. షేర్ హోల్డర్స్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూన్ ఇన్ టు ద డే టు డే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళు రారు, కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందో ఏం చూడరు. రైట్, మనం ఒక ఫంక్షన్ కండక్ట్ చేసుకుంటాం, ఆ ఫంక్షనే ఏజిఎం, యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. దాని డ్యూ డేట్స్ అన్నీ కూడా మనకు లాలో సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఏజిఎం ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయాలి, దాని డ్యూ డేట్స్ ఏంటి, అందులో ఆర్డినరీ బిజినెస్ ఏంటి, స్పెషల్ బిజినెస్ ఏంటి, అన్నీ కూడా లాలో వస్తుంది. టైం బీయింగ్ ఏంటంటే, మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఆపరేట్ ద డే టు డే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. కరెక్ట్ నో, అన్ని మేనేజ్మెంటే డిస్కస్, డే టు డే బిజినెస్ మొత్తం ఆపరేట్ చేసేది ఎవరు? మేనేజ్మెంట్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. అండ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ వాట్? జస్ట్ గోయింగ్ టు బి పార్టిసిపేట్ ఇన్ టు ద మీటింగ్. ఆ మీటింగ్ ఏంటమ్మా? యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. మీరే చెప్పండి, రిజల్ట్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఉంటుందా? రిజల్ట్ ఎగ్జామ్ రాయకముందే రిజల్ట్ ఇస్తారా? రాసిన తర్వాతే కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన 6 months లోపల ఏజిఎం కండక్ట్ చేయాలి యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. అంటే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యేది ఎప్పుడున్నా? 31st March. అక్కడి నుంచి 6 months అంటే 30th September ఈస్ డ్యూ డేట్, లాస్ట్ డేట్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఏజిఎం. అది అంటే మీన్ వైల్ మనం ఎప్పుడైనా కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బుక్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత. అదంతా కూడా ప్రొసీజర్ మనం సబ్సిక్వెంట్గా కూడా చూస్తాం. ఓకేనా. సో ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షల్ ప్రజెంట్ ది ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఏజిఎం. ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి? ఏజిఎంలో ప్రజెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అనుకోండి, త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ బిజినెస్ రన్ చేస్తాం. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? ఈ ప్రిపేర్ ది ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రిపేర్ చేసి వదిలేయం. ఆ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని వీ షుడ్ బి ప్రజెంటెడ్ ఇన్ వాట్? ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి? యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో ప్రజెంట్ చేయాలి. దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ రివార్డ్స్. అంటే ఏంటి? మా కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే విల్ అప్రిషియేట్, బికాస్ నీ షేర్ ప్రైస్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదంటే యూ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. కరెక్ట్ నో, అన్ని డిస్కషన్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో జరుగుతాయి. కాబట్టి ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ, ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షెల్ ప్రజెంట్ ది ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎట్ వాట్? యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి? యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో ప్రజెంట్ చేయాలి. దెన్ వాట్ యూ మీన్ బై ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్? దీస్ ఆర్ విల్ బి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఏనన్నా మీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్? ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు? ఓనర్సా, మేనేజ్మెంటా? మేనేజ్మెంట్. ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏం చేయాలి? ఈ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రజెంట్ చేయాలి. ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి? ఏజిఎం. ఏజిఎం అంటే యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. ఆ మీటింగ్లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? షేర్ హోల్డర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అఫ్కోర్స్
యాన్యువల్ రిపోర్ట్ వాళ్ళకు కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తాం. ఆ డ్యూ డేట్స్ మొత్తం ఉన్నాయి, లాలో వస్తుంది. ఓకేనా? ప్రిపేర్ చేయగానే అయిపోదు మన డ్యూటీ. ప్రిపేర్ చేసి రెస్ట్ తీసుకోం. ప్రిపేర్ చేసిన ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రజెంట్ చేయాలి. ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి? ఏజిఎంలో ప్రజెంట్ చేయాలి. ఈ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? బ్యాలెన్స్ షీట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ. ఇప్పుడు మన సిలబస్లో ఏం లేదు నాన్న, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ లేదు. మనకుందేంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, సపరేట్ చాప్టర్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్ కూడా చెప్తాను. అన్నీ నేర్పిస్తాను, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? యా, యూ కెన్ హెల్ప్. దట్స్ వాట్ నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, దట్ ఇవన్నీ చాలా ఫేమస్. ఎందుకని అంటే అందుకే కదా. అందుకే గుడ్ క్వశ్చన్ ఇది, మనకు లాలో కూడా కవర్ అవుతుంది. వెయిట్ నాన్న, నేను నన్ను కంక్లూడ్ చేయని. మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, నాకు బుక్స్ నాకు అర్థం కావు కదా. ఇప్పుడు మనకే అర్థం కాదు, టు బి ఆనెస్ట్. మనకే అకౌంట్స్ అంత రాదు, మనం కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వాట్ అబౌట్ బీటెక్, వాట్ అబౌట్ డాక్టర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్? వాళ్ళు కూడా షేర్ హోల్డర్సే. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా. దెర్ ఇస్ నో క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నీకు అకౌంట్స్ తెలిస్తేనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లేవు కదా నాన్న, ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్ నో? సో ఇప్పుడు నిజంగా యూ వాంట్ టు బీ, నీకు నిజంగా ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ అర్థమవుతే నువ్వే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంటావు. అందుకే కదా వి గో ఫర్ టిప్స్. ఇప్పుడు నేను ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు నిజంగా తెలియలేదు అనుకోండి, నేనేం తీసుకుంటాను? అడ్వైజరీ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఎవరికైతే ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ అర్థమవ్వదు వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు? హెల్ప్ తీసుకుంటారు, అసిస్టెన్స్ తీసుకుంటారు. కరెక్ట్ నో? రైట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, రైట్, చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి నా. కరెక్ట్ నో? రైట్. ఈ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఫినాన్షియల్ అడ్వైజరీస్. వీళ్ళందరూ కూడా మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? సో కన్సల్ట్ మీ. రైట్. నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను, ద బెస్ట్ స్టాక్స్ ఏంటో నేను చెప్తాను. కరెక్ట్ నో? వీళ్ళందరూ ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ మనకు నిజంగా అంత కేపబిలిటీ ఉంటే, అంటే ఎవ్రీబడి హ్యావింగ్ కేపబిలిటీ టు వాట్ అండర్స్టాండ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, అడ్వైజరీ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. అలాగే ఇప్పుడు మనోడు ఏమంటున్నాడంటే, సార్ ఐ వాంట్ టు వెరిఫై ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, లేదా నేను క్వశ్చన్ చేయాలనుకుంటున్నాను యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో. మీరు అన్నారు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ వాట్ ప్రెజెంట్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ అని చెప్తున్నారు. నిజంగా నేను క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే ఫస్ట్ నాకు అర్థమవుద్ది అంటారా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నారు. దట్స్ యువర్ క్వశ్చన్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు యూ టేక్ హెల్ప్. యూనో మీన్ వైల్ డ్యూరింగ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో కూడా షేర్ హోల్డర్ కెన్ ఇన్స్పెక్ట్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మరి నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలంటే నాకు నాలెడ్జ్ లేదు, నాకు డెబిట్ తెలియదు, క్రెడిట్ తెలియదు, షేర్ క్యాపిటల్ తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. దెన్ ఐ టేక్ హెల్ప్. అంటే నేను ఒక ఏజెంట్ అపాయింట్ చేయొచ్చు, నా బదులు ఏజెంట్ పోయి వెరిఫై చేసి ఆ కంక్లూజన్ ఏంటో నాకు చెప్పొచ్చు. అంతే కదా, అంతే కదా. యూ అండర్స్టూడ్ నానా? కరెక్ట్ నో? యూ టేక్ హెల్ప్, యూ టేక్ సమ్ అసిస్టెన్స్, రైట్? ఓకేనా? సో అది మనోడు అడిగింది అబ్జల్యూట్లీ రైట్ కదా. ప్రతి ఒక్కరికి ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ అర్థం అవ్వాల్సిన పని ఉందా? లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చున్నాడు, ఆయన ఏం రాస్తాడో కూడా ఫస్ట్ మనకు అర్థం కాదు, అలా రాస్తారేమో, రైట్? ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ గివ్ ఇట్ టు ద చాట్ జీపీటీ ఆల్సో మే నాట్ అండర్స్టూడ్ దట్ లాంగ్వేజ్. కరెక్ట్ నో? బట్ అది ఎవరికి అర్థమవుతుంది? కరెక్ట్ నో? వాళ్ళకి బిజినెస్ అంటారు అది. సో రియల్గా మనకైతే అర్థమవుదు, రైట్? సరే, ఎనీవే అదమ్మా, రైట్? యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్. నీకు నిజంగా యూ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, మనకు అర్థం అవ్వలేదు అంటే వీ కెన్ టేక్ హెల్ప్. ఈవెన్ మనకి డ్యూరింగ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు? ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏం జరుగుతుంది కంపెనీలో అనేసి, త్రూ ఏజెంట్ నుంచి. నీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఏజెంట్ అపాయింట్ చేసుకో. ఓకేనా? రైట్? యా. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, ఫస్ట్ ఏంటి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షెల్ ప్రజెంట్ ది ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తారమ్మా? యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. ఈ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ వాట్? బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఎవరు ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షెల్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఏజిఎం, యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో ప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? మరి రిక్వజిట్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ వాట్ అమ్మా? ట్రూ అండ్ ఫేర్. షుడ్ గివ్ ట్రూ అండ్ ఫేర్.
right? True and fair. State affairs of the company, right, at end of the financial year. Okay na? Finance statement pakka ela undalana? True and fair. It's not true and correct. Already discuss chesam kada about true and fair, right? All companies must prepare the financial statements in accordance with the format specified in Schedule 3 of Companies Act 2013. Ana నా ప్రకారం ఫార్మాట్ కుదరదు, పంజునందన్ ప్రకారం ఫార్మాట్ కుదరదు, ఈశ్వర్ ప్రకారం ఫార్మాట్ కుదరదు. మేమందరం కూడా నీడ్ టు కంప్లైన్స్ విత్ వాట్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 3 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013, రైట్? ఎక్సెప్ట్ వాట్ ఆల్ కంపెనీస్ అంటున్నాడు, ఎక్సెప్ట్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. సో రీజన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్కి బిఆర్ యాక్ట్ ఉందన్న, బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఆ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్లో ఫార్మాట్లు ఉన్నాయి, షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ద చాప్టర్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాచ్యూస్ ఇన్ లా. స్పెసిఫిక్ లా ఉందనుకోండి, స్పెసిఫిక్ లానే ఫాలో అవ్వాలి, జనరల్ లాని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ని ఫాలో అవుతుంది. ఈ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్లో ఫార్మాట్స్ చెప్పారా అంటే చెప్పారు. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ చెప్పారు, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫార్మాట్ చెప్పారు, ఇన్కమ్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలో చెప్పారు, ప్రొవిజన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పారు. సో దే నీడ్ టు కంప్లైంట్స్ విత్ వాట్, ఏం ఫాలో అవ్వాలన్నా మ్యాండేటరీగా దే నీడ్ టు కంప్లైంట్స్ విత్ ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, నో నీడ్ టు కంప్లైంట్స్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్. కరెక్ట్? నో, బ్యాంక్కి సపరేట్ యాక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఎస్బీఐ ఉంది, ఐసిఐసిఐ ఉంది, వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్మాట్. ఈ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ని వాడరు. మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, ఎస్బీఐ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని కొట్టండి. యు సీ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, దిస్ ఇస్ నాట్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్, దిస్ యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఓల్డ్ సిఏ సిలబస్లో మనకి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఉండే, ఇప్పుడు లేదు మనకి. ఇదే సిలబస్ హెవీ, అందుకే రిమూవ్ చేస్తాడు. డజంట్ మీన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్ఇంపార్టెంట్ కాదు, మన సిలబస్ హెవీ అవుతుంది. ప్రాక్టికల్గా స్టిల్ మనకు బ్యాంక్ ఆడిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆడిట్ చేయాలంటే మనం ఆడిట్ చేసే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్సే మళ్ళీ, అందుకే ఉన్నాయి, బట్ సిలబస్లో లేదు మనకు అంతే. కరెక్ట్? నో. సో బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఏం ఫాలో అవ్వాలన్నా, ఎలా ప్రిపేర్, వాళ్ళకి ఫార్మాట్ ఎక్కడ స్పెసిఫై చేశారు? బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949 ఉంది. ఓకే, బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, చాలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, ఎస్బీఐ లైఫ్ కూడా ఉంది, చాలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా. వాళ్ళకి ఐఆర్డిఐ ఉంది, ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? అక్కడ ఫార్మాట్ స్పెసిఫై చేశారు. ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ఉంది, ప్లస్ వాట్ ఐఆర్డిఐ కూడా ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. కరెక్ట్? నో. సో వీళ్ళు ఇది ఫాలో అవుతారు. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే కంపెనీస్, అన్ని కంపెనీస్ అన్నీ ఏం ఫాలో అవ్వాలి? కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారమే ప్రిపేర్ చేయాలి, రైట్? ఆల్ కంపెనీస్ మస్ట్ ప్రిపేర్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఫార్మాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013, ఎక్సెప్ట్ 2 కంపెనీస్కి అవసరం లేదు. One is banking companies, other one is insurance companies. You try to understand why they are excluding banking companies, why they are excluding insurance companies. Reason, banking companies ki there is a separate format is given by the Banking Regulation Act. అక్కడ మనకు సపరేట్ ఫార్మాట్ ఉంది. ఐ థింక్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 1 to 16 ఉంటుంది. 1 to 12 is related to balance sheet and 13 to 16 related to statement of profit and loss. I think అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పాండెడ్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అలా షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఎక్కడ? బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, దాని ప్రకారమే ప్రిపేర్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఇన్కమ్ రికగ్నిషన్ రూల్స్ కూడా వేరే, మళ్ళీ అసెట్స్ని వాళ్ళు క్లాసిఫై చేసుకుంటారు, పర్ఫార్మింగ్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్. పర్ఫార్మింగ్ అయితే రైట్ వాట్ ఏ బేస్ అమ్మా, పర్ఫార్మింగ్ ఏ బేస్ మీద రికగ్నైజ్ చేస్తారు, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ బేస్ మీద రికగ్నైజ్ చేస్తారు, సపరేట్ రూల్స్ అది. ఇంకా ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చేయాలంటే నాకు ఈ అకౌంట్ సరిపోదు, మళ్ళీ నాకు ఏం నాలెడ్జ్ కావాలి? బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నాలెడ్జ్ కావాలి. ఫార్మాట్ కూడా యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, రైట్? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ఐఆర్డిఐ, ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? ఇంకా ఆల్ అదర్ కంపెనీస్ దే నీడ్ టు ఫాలో ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 షెడ్యూల్ నెంబర్ 3. ఈ షెడ్యూల్ నెంబర్ 3లో ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి? 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఎన్నమ్మా? షెడ్యూల్ 3కి 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. డివిజన్ 1, డివిజన్ 2, డివిజన్ 3. టోటల్ దెర్ ఆర్ 3 డివిజన్స్. షెడ్యూల్ 3 ఇస్ ఫార్మాట్ నాన్న. అందులో 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? డివిజన్ 1 కంపెనీ రిక్వైర్డ్ టు అప్లై ది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్.
Division 2, company required to comply with the Indian accounting standards. Division 3 for NBFCs. Right? So CA ఇంటర్ లెవెల్లో డివిజన్ 2 లేదు, డివిజన్ 3 లేదు. అన్న షెడ్యూల్ 3లో మనకి ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి? షెడ్యూల్ 3లో టోటల్ దెర్ ఆర్ 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. షెడ్యూల్ నెంబర్ 3. షెడ్యూల్ 3 divisions are there. Division 1, Division 2 and Division 3. Now Division 1 ఎవరికి సార్ అంటే కంపెనీస్ కంప్లైన్స్ విత్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. Division 2 is what? Company compliance with the Indian accounting standards, Ind AS. Okay na? And Division 3 for NBFCs, non-banking financial companies. Correct no? So we'll kuda Ind AS apply avutadi non-banking financial companies. Right? Muthoot Finance, non-banking company. Malappuram Golds, non-banking companies. Sriram Chits, non-banking companies. Right? NBFC, non-banking financial companies. Okay? So Division 2 ఎవరికి నాన్న who are compliance with the Ind AS, and Division 3 ఎవరికి NBFC full form నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. ఓకేనా? మన సిలబస్లో Ind AS లేదు నాన్న. సో ఈ NBFC కూడా లేదు మనకి. కరెక్ట్ నో? మనకు ఉంది ఓన్లీ వాట్? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అందుకే నేను ఏ ఫార్మాట్ నేర్పిస్తే ఇప్పుడు ఓన్లీ Division 1. మళ్ళీ Division 1లో దెర్ ఈస్ 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది Part 1 and Part 2. Right? Part 1 is what? Balance sheet format. Part 2 is what? Statement of profit and loss. It's a statement, it's not account. Balance sheet account కాదు, profit and loss కూడా account కాదు. Profit and loss statement. No account అంటే basically contains what? నన్ను ఏముంటాయి? 2 by అని రాస్తే account కదా, బట్ 2 by ఏముండవు. అందుకే ఫార్మాట్ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ షెడ్యూల్ నెంబర్ ఎంత? 3. అందులో Division 1, అందులో ఎన్ని పార్ట్స్? 2 parts. Part 1 is for balance sheet format, Part 2 is for statement of profit and loss account. And Division 2 ఎవరికి? కంపెనీ కంప్లైన్స్ విత్ ద ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. చిన్న చేంజ్ ఉందమ్మో, దాన్ని కార్విన్ కార్అవుట్స్ అంటారు. రైట్? Ind AS ఇప్పుడు మనకు రాదు సార్. ఎవరికి Ind AS అప్లికేబుల్ అవుతుంది? లిస్టెడ్ కంపెనీస్ మ్యాండేటరీగా Ind AS ఫాలో అవ్వాలి. ఆల్ కంపెనీస్, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ నెట్వర్త్ 250 crore ఆర్ మోర్. సార్ నెట్వర్త్ 250 crores కంటే తక్కువ ఉంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. కరెక్ట్ నో? సో పెద్ద కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏం ఫాలో అవుతున్నాయి? Ind AS. వాళ్ళకి ఏం లేవు, ఇంకా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ లేవు. సార్ అలాంటప్పుడు మాకు డైరెక్ట్గా Ind AS పెట్టవచ్చు కదా. ఒరే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ క్లారిటీ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ వాట్ Ind AS. మోర్ ఓవర్ Ind AS ఉందా? మార్కెట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయా? స్టిల్ ఉన్నాయి. ఎవరికి? లిస్టెడ్ కంపెనీస్ కాదు నాన్న. లిస్టెడ్ కంపెనీ మ్యాండేటరీగా ఏం ఫాలో అవుతుంది? Ind AS. ఇంకా అన్ని కంపెనీస్కి నెట్వర్త్ ఎంత ఉండాలి? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 250 crores ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తారు? Ind AS. సార్ లెస్ దెన్ 250 crores ఉంటే దే కమ్ అండర్ వాట్? AS. నాన్న లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి రైట్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్త్. యు ఆర్ ద లిస్టెడ్, మ్యాండేటరీగా యూ హావ్ టు కంప్లైన్స్ విత్ వాట్? ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. నువ్వు అదర్ కంపెనీ అనుకోండి, సీ ద నెట్వర్త్. ఇఫ్ నెట్వర్త్ ఎక్సీడ్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 250 crore, నీడ్ టు కంప్లైన్స్ విత్ వాట్? Ind AS. సార్ నా నెట్వర్త్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 250 crores సార్, దెన్ కంప్లైన్స్ విత్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అందుకే స్టిల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ చదువుతున్నాం. ఉన్నాయి, బట్ పెద్ద కంపెనీస్కి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అప్లికేబుల్ కావు. ఏం ఫాలో అవ్వాలి? Ind AS ఫాలో అవ్వాలి. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దట్? ఓకేనా? సో మనకేముందన్న సిలబస్లో షెడ్యూల్ నెంబర్ 3, అందులో డివిజన్ ఎంత? 1. Division 2 ఉందా సిలబస్లో? లేదు. Division 2 లేదు. Division 1 ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? Part 1 is ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. అంతే. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? ఓకేనా? సో మనం ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ చూస్తాం, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఫార్మాట్ చూస్తాం. ఓకేనా? సరే. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఫార్మాట్ అన్న. సో దిస్ ఈస్ పాయింట్స్ టు బి కెప్ట్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా? ఫాలో ది షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. తర్వాత ఏంటి? అదర్ స్టాట్యూట్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. PF యాక్ట్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నోటిఫైడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్, MCA. అంటే నేను మీకు టైమింగ్ ఏం చెప్తున్నా అంటే మన సిలబస్లో ఈ 2 ఉన్నాయి. ఇది లాలో కవర్ అవుతుంది, అదర్ స్టాట్యూట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకేనా? ఐ నీడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ వాట్? నేను ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ వాట్ మన
షెడ్యూల్ 3 అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. షెడ్యూల్ 3లో ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి? 3 డివిజన్. మన ఎగ్జామ్లో 1 or 2 or 3 మన ఎగ్జామ్కి 1 డివిజన్ 1. డివిజన్ 1లో మళ్ళీ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి? పార్ట్ 1. నెక్స్ట్ నుంచి ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. అయిపోయింది థియరీ పార్ట్. ఓకే, యా. ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్కి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ యాక్ట్ ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ 2003, కరెక్ట్ను. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్లో ఫార్మాట్ లేదు, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ లేదు నాన్న, పిఎన్ఎల్ ఫార్మాట్ లేదు. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ కూడా ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు? ఇంకా షెడ్యూల్ 3నే ఫాలో అవుతుంది. ఇప్పుడు బ్యాంక్కి సపరేట్ ఫార్మాట్ ఉంది, పిఎన్ఎల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్. ఇన్సూరెన్స్కి సపరేట్ ఫార్మాట్ ఉంది, పిఎన్ఎల్కి బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్కి ఫార్మాట్ లేదు. యాక్ట్ ఉంది 2003, బట్ అందులో ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయా? లేదు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏ ఫార్మాట్ తీసుకోవాలి? షెడ్యూల్ 3 తీసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేదు నన్ను. క్లియరా? అంటే టెక్నికల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ కూడా నీడ్ టు కంప్లైన్స్ విత్ వాట్? షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. అందుకే ఎక్స్క్లూషన్లో రాయలేదు. క్లియర్?